Full on a best price in an automatic car. Alto car and the position of diesel automatic. 10 election to main asking the Lada Korkan, costly ads so on day. Installation the budget, other maximum full on a diesel cell. Paisa Island, full on Gurka, Padinun lesson to Padinun lesson to work B option Nova, Lara on Tinjana. Tirundra Castle Gudu Odial. No good shield. A three comfort idea. I don't know. Diesel. That's pirate mileage. Even in the moon. Elsham get through weekend and Derakama to the either moon or lesson very low. In the ticket offer it on a 8 best price in full on 4 full black kilo in the tar and a price on highlight. Price price Matra full on 4x4 automatic. Automatic nettical offer full details in the weight. Other part of the Cherry kilometer 7 seater, the Internet. That's why features are alternate price. That's diesel automatic CV and collections budget price. LFC Kings the maximum full on cherry budget of choice. Loan and loan is to Mala very good. You don't know Manikur process in the Karsan order. Okay. I don't know. I will get clear at profile and Apatana delivery. Upon sport finance and arrange maximum check the maximum 24 hours in delivery location. The Perindalmana, Palakkad Road, EMS Hospital, Punya bypass junction. Okay. Opposite bullet in the showroom. Yes. Appadano, Namake, showroom, Kainitana showroom. Opposite is Appadano, Palakkad National Highway. Punya bypass junction, showroom steady in the number video or first then one day start in the highlight full on best price in an automatic car. That's full black model but the Karimbuli edition. A Karimbuli automatically full load 4x4 petrol. Petrol. Kilometer full load. Okay. Interior interior Pakka maintain petrol and refuse in okay. Customers are good. Okay. Using Pakka maintain kilometer 4x4 petrol automatic. That's best price. Full on diesel 7 seater. Ertiga diesel year model touchy part on year on the diesel India. Okay. This other Paisa Island interior interior full load on ZDA plus ZDA. Push button starting variations in ZDA plus diesel 7 seater. Another project lamps, features included model. The Randirti Patumbu register one day, Pinet model, ZDA, second owner, on ship and a single second owner. I'm get through this challenging price in a good company. Demand challenging price. Kilometer depends maximum and I loan full on track kilometer mileage. Mileage 7 seater other hybrid shape rare model demand 7 seater mileage choice. Best option. It's a special model. Personally use Renault Pulse Fluence. Premium and comfortable. I'm stock BM and Benson Odin. Okay. Safety features, driving comfort, mileage.
മൈലേജ് കൂടി അതും കൂടി കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ബിലോങ്ങിങ്സ് കുറെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ഇതിന് മുമ്പ് വൈറ്റ് വണ്ടിയായിരുന്നു, ഒരു മമ്മൂട്ടി നമ്പറുള്ള വണ്ടിയായിരുന്നു അല്ലെ, 369 ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ ബ്ലാക്ക് ഇട്ടിപ്പോ ബ്ലാക്കിലേക്ക് മാറി. അപ്പൊ മൈലേജ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? മൈലേജ് നമുക്ക് ഒരു 17-18 ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് മൈലേജ് കിട്ടും. അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും സംഭവം എന്താണെന്നറിയോ, മൈലേജ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇതിൽ പ്രിഫർ ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഈ സാധനത്തിൽ ഡ്രൈവിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ ഓടിയാലും നമുക്കൊരു ക്ഷീണം ഉണ്ടാവില്ല. അത്രയും കംഫർട്ട് ആയിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ ഒന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് എടുക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കില്ലല്ലോ. പലരും പറയും ഇതിന്റെ പാർട്സ് കിട്ടൂല, അങ്ങനെയാണ് മെയിൻ്റെനൻസ് ഭയങ്കര. ഒരു മെയിൻ്റെനൻസും ഇല്ല. പ്രോപ്പർ സർവീസ് ചെയ്ത് പോയ ഒരു മെയിൻ്റെനൻസും ഇല്ല ഈ വണ്ടിക്ക്. ഈ വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നവരെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഗാലറിയിൽ ഇരുന്ന് ഗോളടിക്കുന്ന അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ മോഡല് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ? 2013 മോഡലാണ്. എന്റെ പേരിലേക്ക് ഇപ്പൊ മാറ്റി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച. സെക്കൻഡ് ഓണറായി. 90,000 കിലോമീറ്റർ സിംഗിൾ ഓണർ വണ്ടി. അല്ല, അതുവരെ സിംഗിൾ ഓണർ വണ്ടി. എത്ര രൂപ ചെയ്യാൻ പറ്റും? വില പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് കുറച്ച് കമ്മിയായിട്ട് തന്നെ പറയണത്. എന്നാലും കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് 395 കൊടുക്കാം. പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു ഓൾട്ടോന്റെ പ്രൈസിന് ഡീസൽ ഹൈ ലക്ഷറിയസ്, ഹൈ കംഫർട്ടബിൾ, ഹൈ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി, അത് നല്ല ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള വണ്ടി. ഒരു 395 കുറച്ച് ചോദിക്കരുത്, ഉപയോഗിക്കുന്ന വണ്ടിയാണ്. ലോണ് ചിലപ്പോൾ അവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇനി നമുക്കൊരു ക്രിസ്റ്റ ഉണ്ട്. അത് നമുക്കൊരു അടിപൊളി കളറിലുള്ള വണ്ടിയാണ്. ഏതായിരുന്നു മോഡല് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്? ഇത് 2017 മോഡൽ വി ആണ്. വി കിട്ടാൻ ഇച്ചിരി പാടാണ് അല്ലെ. പൊതുവെ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന വണ്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിലൊക്കെ G4 ആയിരിക്കും. G4 വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പക്ക പ്രൈവറ്റ് വണ്ടിയാണ്. അതല്ലാതെ ഡീസല് മറ്റേ ടാക്സ് ഓടി ചർച്ച വണ്ടിയല്ല. അതിന്റെ ഒരു നമ്മുടെ കേരള വണ്ടിന്റെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യും ഉള്ള വണ്ടിയാണ്. മേജറായ മറ്റേ ബോഡി മേല് സ്ക്രാച്ചസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെ. ഇതിന് നമ്മളിപ്പോ നിലവില് നമ്മൾ ഇത് എടുത്തിട്ടില്ല, NOC എടുത്തിട്ടില്ല. കസ്റ്റമർ ചോദിക്കുന്ന RT ഓഫീസിലേക്ക് നമ്മൾ NOC എടുത്ത് കൊടുക്കും. അപ്പൊ അവര് NOCയിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചലഞ്ചിങ് പ്രൈസിൽ, അത് ഓർക്കണം, പക്ക പ്രൈവറ്റ് വണ്ടി, ടാക്സി ഓടി ചടച്ചതല്ല. 2 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട്. ടയർ ഭാഗം എല്ലാ ഭാഗം പക്ക ജെനുവിൻ. ഈ വണ്ടി നമ്മള് NOCയില് ടാക്സ് അവർ വേറെ അടയ്ക്കണം. NOCയിൽ നമുക്ക് 11 ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാം. ഫൈനൽ റേറ്റ് 11 ലക്ഷം രൂപ. 11 ലക്ഷം രൂപക്ക് ഇന്നോവ NOCയിൽ. അതിൽ ഒരു ചിലപ്പോൾ 1.25 കൂടി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്നാലും 12.25 വണ്ടി വെക്കും. ബെസ്റ്റ് പ്രൈസിന് നമുക്ക് വണ്ടി 95 കൊടുക്കൂല. അടുത്തതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ എൻക്വയറി ചെയ്യുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് നമ്മൾ ക്രെറ്റ ഫുൾ ബ്ലാക്കില്. അത് നമുക്ക് പനോരമിക് സൺറൂഫ് ഒക്കെ അടക്കം വരുന്ന ഒരു കിടില ഐറ്റം. ഇതെങ്ങനെയായിരുന്നു? 2021 മോഡൽ സിംഗിൾ ഓണറാണ്. SX എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയന്റ് ആണ്. ഇതില് പനോരമിക് സൺറൂഫ് വരും. കിലോമീറ്റർ 1 lakh കറക്റ്റ് സർവീസ്. ഒരു ക്ലെയിം പോലും ഇതിൽ ചെയ്യാത്തൊരു വണ്ടി. ഡയമണ്ടിന്റെ സിസ്റ്റം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് എങ്ങനെയായിരുന്നു കിലോമീറ്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ? കിലോമീറ്ററിന്റെ 1 lakh, സിംഗിൾ ഓണർ, കറക്റ്റ് ജെന്യൂൻ സർവീസ്. ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ വീണ്ടും പറയുന്നു, ഒരു ക്ലെയിം പോലും ഇതിന് വന്നിട്ടില്ല. അത്രയും ക്ലിയർ വണ്ടി. ഇത് നമുക്കൊരു 12,25,000 രൂപ കൊടുക്കാം. 12-25 ഫുൾ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? 11 ലക്ഷം വരെ ലോൺ കൊടുക്കാം. 1 ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി ഇറക്കാം. ടയോട്ടന്റെ ഒരു കിടില ഐറ്റം ആണ്. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് വന്നപ്പോ തന്നെ ഞാൻ ചേനോട് പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ അലോയി ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ്. കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണ്. നല്ല കിടിലൻ ഒരു 70 ഇഞ്ചിന്റെ ഒരു അടിപൊളിയായിട്ട് വൈഡ് വീലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലോ പ്രൊഫൈലിൽ വരുന്ന ഒരു കിടില അലോയി ഒക്കെ ആഡ് ഓൺ ചെയ്തൊരു ഗ്ലാൻസ് ആണ്. അതും ഒരു അടിപൊളി കളർ. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ മോഡല് കാര്യങ്ങളൊക്കെ? 2019-20 രജിസ്റ്ററാണ്. 2019 രജിസ്റ്റർ. ആകെ 45,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ. ലോ കിലോമീറ്റർ വണ്ടിയാണ്. സർവീസ് വണ്ടി. ഒന്നും ക്ലെയിമോ കാര്യങ്ങളോ വന്നിട്ടില്ല. ഇതിലൊക്കെ നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ്. അതെ, അതിന്റെ ഒറിജിനൽ അലോയ്സ് മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി അലോയ്സ് സ്പോർട്ടി ടൈപ്പ് ആക്കി ലോ പ്രൊഫൈൽ ടയർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ഇൻഷുറൻസ് ആണ്. പക്ക ജെനുവിൻ. നല്ല ഫാൻസി നമ്പർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന വണ്ടി. അതെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റേറ്റ് ശരിക്കും ലേശം കൂടുതലായിരിക്കും. കാരണം ഈ അലോയ്സിന് തന്നെ കൊടുക്കണം 10,75,000 രൂപ. അങ്ങനത്തെ ഉള്ളൊരു അത്രയും ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ്. നമുക്കൊരു 660 കൊടുക്കാം. 660 കൊടുക്കാം. മാക്സിമം എത്ര രൂപ ഓപ്ഷൻ ആണ്? വി ഓപ്ഷൻ അല്ലേ? ഏകദേശം നമുക്ക് എത്ര രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നത്? അതൊരു 5.5 വരെ ലോൺ കയറും. 5.5 വരെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ലോൺ ചെയ്യാം. അടുത്ത നമുക്കൊരു 7 സീറ്റർ ആണ്. മഹീന്ദ്രയുടെ SUV 500 നമുക്ക് ഇവിടെ ഒത്തിരി കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മള് കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏത് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാറില്ല, നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് കൂടുതൽ SUV ആണ്. ഇതൊരു 7 സീറ്റർ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ടിലാണ്. ഇതിന്റെ നമ്മളിപ്പോ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വണ്ടി നമ്മൾ മുമ്പ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടായത് ബൈബാക്ക് ചെയ്തതാണ്. ഇതിന്റെ സീറ്റ് കവർ നമ്മളിപ്പോ പുതിയത് ഇതേ ഒറിജിനൽ സാധനം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. അത് സാധനം ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മള് നല്ല കിടിലായിട്ട് കൊടുക്കുക. ബ്ലാക്കിലാണ്. ഒരു ഏറ്റവും ബഡ്ജറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റേറ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. എത്ര രൂപ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക്? 5.5 ലക്ഷം രൂപ. 5 ലക്ഷം രൂപ. 2014 വണ്ടി. കിലോമീറ്റർ 1,25,000. 1.25
സെക്കൻഡ് അല്ല, തേർഡ് ഓണർ ആയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വിലക്ക്. പക്ഷെ തേർഡ് ഓണർ ആയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് ബൈബാക്ക് എടുത്താണ്. അപ്പൊ പിന്നെ അതിൽ സീറ്റ് കവർ ഒക്കെ നല്ല ലെതർ സീറ്റ്, സെയിം ലെതർ തന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സീറ്റ് കവർ ഇടുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കിട്ടലിനായിട്ട് കൊടുക്കുക 5.5 ലക്ഷം രൂപ. മാക്സിമം നമുക്ക് ലോണൊക്കെ ലോണ് 4.5 വരെ കയറും, ചിലപ്പോ 5 വരെ കയറും. പ്രൊഫൈലിനനുസരിച്ച് ഡിപ്പെൻസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കിഡ്ലൈറ്റാണ് ഫോർഡ് എക്കോസ്പോർട്ട്. നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധകർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡ്രൈവിംഗ് കംഫർട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഒതുങ്ങിയ SUV എന്ന് പറയാം അല്ലെ. നല്ല ബോഡി വെയിറ്റും പെർഫോമൻസും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നല്ല അലോയ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ഓൺ ചെയ്തൊരു വണ്ടിയാണ്. എങ്ങനെയായിരുന്നു എക്കോസ്പോർട്ട്? ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയന്റ് 2015 മോഡലാണ്, സിംഗിൾ ഓണറാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ്. സിംഗിൾ ഓണർ ചോദിച്ചു വരുന്ന ആൾക്കാർ ഒരുപാട് കൂടുതലാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സർവീസ് കറക്റ്റ് ആണോ നമ്മൾ നോക്കുക. പക്ക സർവീസ് 120 ഓട്ടം. ഈ വണ്ടി നമ്മൾ 3,90,000 രൂപ 390 കൊടുക്കാം. ഡീസൽ വണ്ടി അല്ലേ? ഡീസൽ അത് അത്യാവശ്യം 18 രൂപ മൈലേജും കിട്ടൂല, 20ന്റെ മുകളിൽ കിട്ടും. ഏകദേശം നമുക്ക് എത്ര രൂപയ്ക്ക് വണ്ടി ഇറക്കാൻ പറ്റും? ഇതുമ്പോ ഏകദേശം ഒരു 3.5 ലക്ഷം വരെ ലോൺ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അടുത്ത വീണ്ടും നമുക്കൊരു എക്കോസ്പോർട്ട് തന്നെയാണ്, ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ആണ്. അപ്പൊ വൈറ്റ് വേണ്ടവർക്ക് ഉണ്ട്. അതേപോലെ മാത്രമല്ല ഇത് ഫുൾ ഓപ്ഷൻ ആണ്. ടൈറ്റാനിയം പ്ലസ് ആണ് വണ്ടി. ഓക്കെ, പക്ക ജെന്യൂൻ വണ്ടി. കിലോമീറ്റർ 130. ഇത് ഈ പറഞ്ഞവര് റീസെന്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത്, അപ്പൊ അതിന്റേതായ ഒന്നും കൂടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുണ്ട്. പക്ഷെ 4 ടയർ പുതിയ ഇൻഷുറൻസ്, പിന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ടൈറ്റാനിയം പ്ലസ് ആണ്. ഇതിന് ഓണർഷിപ്പ് 2-3 കൂടുതലാണ്. ഒരേ വീട്ടിൽ തന്നെ 2-3 ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നുകൊണ്ട് ഉള്ള പ്രശ്നമാണ്. പക്ഷെ വണ്ടി പക്ക ജെന്യൂൻ, പക്ക സർവീസ്, പക്ക ക്വാളിറ്റി. അത്ര നമുക്ക് 100% ഗ്യാരണ്ടി. 2015 ടൈറ്റാനിയം പ്ലസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പോലെ 440 ടൈറ്റാനിയം പ്ലസ് ആണ്. അതെ, 440 ആണ്. ഡീസൽ വണ്ടി ഏറ്റവും ടോപ്പ് ടൈറ്റാനിയം പ്ലസ്. മാക്സിമം നമുക്ക് പ്രൊഫൈൽ അനുസരിച്ച് മാക്സിമം ലോൺ അനുസരിച്ച് 4 രൂപ എന്തായാലും കയറൂല. ഓക്കെ, അടുത്തേക്കും വീണ്ടും നമുക്കൊരു ക്രിസ്റ്റയാണ്. ഇത് ടൈപ്പ് 3 ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് ഒക്കെ വന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് അല്ലെ. എങ്ങനെയായിരുന്നു മോഡല്? കാര്യം 2018 മോഡലാണ്. 18 മോഡൽ ഒറിജിനൽ കേരളയാണ്. അതെ, അത്യാവശ്യം അഡീഷണൽ ഫിറ്റിംഗ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ട് വണ്ടിയില്. അതെ, നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ടയേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് 2.4 V തന്നെയാണ് ഇതും വരുന്നത്. V തന്നെയാണ്. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സിംഗിൾ ഓണറാണ്. സിംഗിൾ ഓണർ വണ്ടിയാണ്. കിലോമീറ്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിലോമീറ്റർ 160, സിംഗിൾ ഓണർ, V ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ, അത്യാവശ്യം ടയേഴ്സ് 4 ഫുൾ കട്ട ടയേഴ്സ് തന്നെ വരുന്നത് അല്ലേ? അതെ. ഓക്കെ, ഇന്റീരിയർ ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി ലെതർ സീറ്റ് കവേഴ്സ്, സിംഗിൾ ഓൺഷിപ്പ്, ഒറിജിനൽ കേരള വണ്ടി, പുഷ്പയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും സ്റ്റിയറിംഗ് കൺട്രോൾസും അങ്ങനെ ഫുൾ ലോഡിൽ അത്യാവശ്യം എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് വണ്ടിയിൽ. അതെ. അത് ഇതിന്റെ വേറൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ അതേ സെയിം സാധനം നമ്പറായ വണ്ടി വളരെ ചീപ്പ് റേറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് കേരള വണ്ടിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ റേറ്റിൽ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതെ. അത് 2018 മോഡൽ വണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വില എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ റീസെന്റ് വിലയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് 16,90,000 രൂപ. 16,90 അല്ലേ? മാക്സിമം ഒരു 1.5 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ 15 രൂപ ലോൺ വരും. ഈസി ആയിട്ട്. 18 മോഡൽ V ആണ്. 18 മോഡൽ V ആണ്. പിന്നെ 15 രൂപ വരെ നമുക്ക് ലോൺ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സെൽട്ടോസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. അതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു ഫുൾ ബ്ലാക്കിൽ ഒരു ജിയാറിന്റെ കിറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർച്യൂണർ അല്ല. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് 2009 വണ്ടിയാ. പക്ഷെ 9 വണ്ടി അലോയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ പുതിയ ഫോർച്യൂണറിന്റെ അലോയ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇന്റീരിയർ നോക്കണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ട് ആഡ് ഓൺ ചെയ്ത വണ്ടിയാണ് അല്ലെ. അത് മാത്രല്ല അത് ഫുള്ള് ടൈപ്പ് 2ലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2009 മോഡൽ 10 രജിസ്റ്റർ റീ രജിസ്റ്റർ വണ്ടിയാണ്. പക്ഷെ നമുക്കൊരു കേരള വണ്ടിന്റെ പോലെ അത്യാവശ്യം അത്രയും നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ്. പിന്നെ ഈ ആഡോൺസ് കംപ്ലീറ്റ് നല്ല കോസ്റ്റ്ലി സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പുതിയ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ജെന്നിന്റെ അലോയ്സ് അടക്കം ആഡ് ഓൺ ചെയ്ത വണ്ടിയാണ്. പേപ്പർ 2029 വരെ 2029 വരെ ഉണ്ടല്ലേ? എങ്ങനെയായിരുന്നു നമുക്ക് ബാക്കി? ഇത് നമ്മൾ 8.5 ലക്ഷം രൂപയാണ് മെയിൻ ആസ്ക് ചെയ്യുന്നത്. വല്ലാതെ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല, കാരണം അത്രയും കോസ്റ്റ്ലി ആഡ്സ് ഒക്കെ വന്നോണ്ടേ കുറച്ച് ഒരുപാട് പൈസ നമുക്ക് അതിൽ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് 8 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അടുത്ത നമുക്ക് നിസാന്റെ ഒരു ടെറാനയാണ്. ഇത് 110 ആണോ 85 ആണ്? 110 ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വണ്ടി 2014 മോഡലാണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണോ മാനുവൽ? സോ പെർഫോമൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു വാഹനം നോക്കുന്നവർക്ക് ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. കറക്റ്റ് സർവീസ് ഉള്ള വണ്ടിയാണ്. മെയിൻ്റെനൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ, ഇത് ഓൺഷിപ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? 3rd ഓണറാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ റേറ്റ് ഒക്കെ വളരെ കുറച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. 3,60,000 രൂപ കൊടുക്കും. 3,60,000 നമുക്ക് 2014 വണ്ടി. 14 വണ്ടി അല്ലേ? ചെറിയൊരു ഓൾട്ടോന്റെ പ്രൈസിന് വണ്ടി ഉണ്ടാവും, ഡീസൽ വണ്ടിയിലെ. അടുത്ത വീണ്ടും നമുക്ക് SUV 500 ആണ്. ഇത് നമുക്ക് ജനറേഷനൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ പിന്നെ ടൈപ്പ് 3 ആണ്. ടൈപ്പ് 3 ആണ് വണ്ടി. ഓക്കെ, ഇതിനൊക്കെ നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി സീറ്റ് കവേഴ്സ്, സ്റ്റിയറിംഗിൽ കൺട്രോൾസ്, പുഷ്പട്ട സ്റ്റാർട്ടിങ്, അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം നല്ല പക്ക ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിടലം വാഹനമാണ്. അതും 7 സീറ്ററിൽ
4 ഫുൾ കട്ട് ടയേഴ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നൊരു വണ്ടി അല്ലേ? അതെ, 2019 മോഡലാണേ. 2019 മോഡൽ W7 2019 W7 മാനുവല്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ലോ കിലോമീറ്റർ ആണ്, വെറും 70,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ. ഓ, ഇത്രയും ലോ കിലോമീറ്റർ SUV കിട്ടാൻ ഇച്ചിരി പാടാണ്. കാരണം നമുക്ക് 70,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ. 7 സീറ്റർ ആണ്, അതും 3rd gen ആണ്. അത്യാവശ്യം എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് വണ്ടി. അതെ, 2019 മോഡലാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഫുൾ ലോണിൽ കൊടുക്കാം. 9,95,000 രൂപ. 9,95 അത് ഫുൾ ലോൺ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഇതേ വാഹനം വേണം, ഒന്നുകൂടെ ബഡ്ജറ്റ് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഇതാണോ നമുക്ക് അതിന്റെ വൈറ്റിൽ തന്നെ വേറൊരു മോഡൽ ഉണ്ട്. അതെ, നമ്മൾ നേരത്തെ ബ്ലാക്ക് കാണിച്ചു, അത് 14 ആയിരുന്നു, ഇത് 12 ആണ്. 12 അല്ലേ? ഇതെങ്ങനെയായിരുന്നു? W8 ആണ് അന്നത്തെ ടോപ്പ് ലോഡ് വണ്ടി. അന്നത്തെ ടോപ്പ് ലോഡ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? നമുക്ക് ഇത് ഓണർഷിപ്പ് ഒരു 3 എണ്ണം ആയിട്ടുണ്ട്. 2012 അല്ലേ, അതിനൊന്നും പിന്നെ ഓണർഷിപ്പ് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. നല്ല അടിപൊളി നമ്പറൊക്കെ. അതെ, നമ്മൾ 3,95 കൊടുക്കണം. ഫൈനൽ വിലയാണ്, കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല. ഓക്കെ, 3,95,000 രൂപക്കാണ് ഈ ഒരു ഡീസൽ 7 സീറ്റർ. അത് ഏറ്റവും ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വാഹനം അല്ലേ? അപ്പൊ 3,95 മാക്സിമം കുറച്ചിട്ടുള്ള പ്രൈസ് ആണ്. അത് നമ്മുടെ ഓഡി Q3 അല്ലേ? അതെ. ഇതെങ്ങനെയായിരുന്നു മോഡൽ? ഇത് 2012 മോഡൽ Q3 അല്ല, Q5 ആണ്. Q5. ഓക്കെ. സെക്കൻഡ് ഓണർ 1.10 ഓടിയിട്ടുള്ള പക്ക ജെനുവിൻ സർവീസ് ഉള്ള വണ്ടി. എന്നാ ചോദിക്കും, അപ്പൊ കമ്പനിയിൽ നിന്നാണോ സർവീസ് ചെയ്യാന്ന് ചോദിക്കും. കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഒരു 40,000 കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ സർവീസ് ചെയ്യാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പാടാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇന്റീരിയർ ഒക്കെ നല്ല കിടുവാണ്. ഇന്റീരിയർ മാത്രമല്ല, ഈ വണ്ടിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറ്റം കാണിച്ചു തരാൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി ആകെ ഒന്ന് ചെയ്യാനുള്ളത് ചെറിയ സ്ക്രാച്ച് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുണ്ട്. സർവീസ് പക്കയാണ്, സെക്കൻഡ് ഓണർ ആണ്. ഉണ്ടാ ഇവിടെ തന്നെ പച്ചക്കുതിര പാഞ്ഞു വന്നിരിക്കണേ ഇതിന്റെ മുകളിൽ. ഓക്കെ. ഐശ്വര്യത്തിന്റെ പ്രതീകം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ രജിസ്ട്രേഷൻ തന്നെയാണ്. KL53 റീ രജിസ്റ്റർ വണ്ടിയാണ്. അവിടെ ഒരു ഓണർ, ഒരു ഓണർ, മൊത്തം ടോട്ടൽ സെക്കൻഡ് ഓണർ. അത് നല്ല ഫാൻസി നമ്പറിലൊക്കെ 4 കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്പർ ആയതാ. ഇന്നലെ നമ്പർ ആയതല്ല. 3,90,000 രൂപ ഫൈൻ ലൈഫ് ടാക്സ് അടച്ച് നമ്പർ ആക്കി വണ്ടിയാ. എത്ര രൂപ ചെയ്യാൻ പക്ക ജെനുവിൻ, ഒറ്റ വിലയേ ഉള്ളൂ, 7,95 നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചെറിയ പ്രൈസിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ? Q5 ആണ്. Q5 ഏറ്റവും ടോപ്പിന് വേണ്ടി. അത് ഇവിടെ നമ്പർ ആയ വണ്ടി, NOC-ലല്ല, നമ്പർ ആയാലും 4 ലക്ഷം രൂപയുടെ അടുത്ത് 390 സംതിങ് കൊടുത്ത് നമ്പർ ആക്കിയ വണ്ടി. അപ്പൊ നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് പ്രൈസിന് കൊണ്ടുപോകാം. അടുത്ത് വീണ്ടും ഒരു X1 അല്ലേ, BM-ന്റെ? അതെ അതെ. ഇതെങ്ങനെയായിരുന്നു മോഡൽ? 2012 മോഡൽ തന്നെയാണ്. ഇത് X1 മറ്റേ കോർപ്പറേറ്റ് എഡിഷൻ ആണ്. കേരള വണ്ടി അല്ലേ? ഒറിജിനൽ കേരള ഫാൻസി നമ്പർ. ഇത് എന്റെ പേരിലുള്ള വണ്ടിയാണ്, ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വണ്ടി തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. ഇന്ത്യയിലൊക്കെ നോക്കി നല്ല കിട്ടിലാണ്, ഒറിജിനൽ കേരള വണ്ടിയാണ്. അതെ അതെ. അപ്പൊ ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരു പ്രീമിയം വണ്ടി അത് ഒറിജിനൽ കേരള അല്ല? പറയത്തക്ക മെയിൻ്റെനൻസും മേജർ പ്രോബ്ലംസും ഒന്നും കാണിക്കാത്ത ഒരു വണ്ടിയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് 2012 മോഡലിലൊന്നും വലിയൊരു പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ലാത്ത വണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ. എത്ര രൂപ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്? നമ്മൾ 6,95 അപ്പൊ ആൾക്കാർ ചോദിക്കും ഇത് എല്ലാത്തിനും 95 വെച്ചാൽ നമ്മൾ 7 പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ സൈക്കോളജിക്കലായിട്ട് നിങ്ങളെ എന്താ പറയുക വറിയാക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മൾ കുറച്ചിട്ട് പ്രൈസ് 6,95 കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അടുത്ത് നമുക്കൊരു കിടിലം ബൊലേറോ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ബൊലേറോന്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തുരുമ്പ് കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് അതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി പറയാം അല്ലെ? 60,000 രൂപ ചെലവാക്കി ഇതിന്റെ മൊത്തം പ്ലാറ്റ്ഫോം അടക്കം മാറ്റിയിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അത്രയും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ഓക്കെ, അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ 2011 മോഡലാണ്. ഈ വർഷം ലാസ്റ്റ് റിന്യൂവൽ എടുക്കണ ഒരു 20,000 രൂപ അതിന് ചെലവ് വരും. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും 5 കൊല്ലം വർത്താണ് ഈ വണ്ടി. കാരണം ഫുൾ ബോഡി പുതിയതാണ്, മെക്കാനിക്കൽ പുതിയതാണ്, തേർഡ് ഓണർ. ഓക്കെ. അത്രയും നമ്മൾ വർക്ക് എടുത്ത പണിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്ര 100% ഗ്യാരണ്ടിയിൽ കൊടുക്കുക. 5 കൊല്ലത്തേക്ക് ബോഡി മേക്കിങ് തിരിഞ്ഞു നോക്കണ്ട. ഓക്കെ. എത്ര രൂപ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്? ഇത് മാർക്കറ്റ് വില എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ 3 രൂപ 290 കിട്ടും. നമുക്കിത് ലാസ്റ്റ് തരാൻ പറ്റുന്ന വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 3.30 കൊടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം അത്രയും നമ്മൾ പൈസ ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നവന് കിടുവാണ്, അതിന് മുതലാവും. ആ പൈസക്കുള്ള നമ്മൾ അസൽ വിലയപ്പോ പറഞ്ഞത് അസലാണ്. കാരണം നമ്മൾ പണി എടുപ്പിച്ച് പൈസ കൂടിപ്പോയി. ഓക്കെ. അസലായതാ. അടുത്ത നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു 7 സീറ്റർ ആണ്. അത്യാവശ്യം മൈലേജ് കിട്ടുന്ന ഒരു 7 സീറ്റർ ആണ്. റെനോയുടെ ലോഡ്ജ് അല്ലേ? അതെ. ഇതെങ്ങനെയായിരുന്നു മോഡൽ? 2015 മോഡൽ സെക്കൻഡ് ഓണർ 85 ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വണ്ടിയാണ്. 85 ആയതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല മൈലേജ് ഉണ്ടാവും. മൈലേജ് കിട്ടുന്ന ഒരു 7 സീറ്റർ. എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇത്? നമുക്ക് ഇത് സെക്കൻഡ് ഓണർ. ഇത് നമുക്ക് ഒരു 3.75 കൊടുക്കാം. 3.75 ഡീസൽ 7 സീറ്റില്. അത്യാവശ്യം ഇന്നോവന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ അതിലുണ്ടാവും. സ്പേഷ്യസ് വലിയൊരു ഫാമിലിക്ക് ചെറിയൊരു ബഡ്ജറ്റ് മൈലേജ് ഉണ്ടാവും. മാക്സിമം ലോണും ചെയ്യാം. അടുത്ത നമുക്ക് നല്ല ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കുന്നവർക്ക് നല്ല മൈലേജ് കിട്ടുന്ന ഒരു വാഹനമാണ്
ഹോണ്ടയുടെ WRV സൺറൂഫ് ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ഒക്കെ അടക്കം വരുന്നത്. ഇത് ഇന്നലെ പർച്ചേസ് വന്നിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചെളിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് സർവീസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം വണ്ടി. 2017 മോഡൽ സെക്കൻഡ് ഓണറാണ്. 1.10 ഓടിയിട്ടുള്ളൂ. സൺറൂഫ് ഒക്കെ വരുന്ന ഏറ്റവും കൂടിയ വണ്ടി VX. എത്ര രൂപ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കിത്? നമ്മൾ 6,75,000 രൂപ. 6,75 മാക്സിമം ഒരു 19 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാം. 6 രൂപ സുഖമായിട്ട് ലോൺ കയറും. അടുത്താണ് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു കിഡ്ല ഇന്നോവയാണ്. ഇതെങ്ങനെയായിരുന്നു മോഡൽ? മഴേന്റെ അടയാളങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത് കഴുകാനുണ്ട്. 2012 മോഡലാണ്. ഒറിജിനൽ കേരളയാണ്. ഒറിജിനൽ കേരള വണ്ടി അല്ലേ? മോഡൽ 2012 മോഡൽ ടൈപ്പ് 4 കൺവേർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്ത വണ്ടിയാണ്. ഒറിജിനൽ കേരള വണ്ടിയാണ് അല്ലേ? വി ആണ് ഓപ്ഷൻ. വി ആണ് അന്നത്തെ ടോപ്പ് ലോഡ് വണ്ടി അല്ലേ? എങ്ങനെയായിരുന്നു നമുക്ക് കിലോമീറ്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ? കിലോമീറ്റർ 2 സംതിങ് ആയിട്ടുണ്ട്. 2.20 ഒക്കെ റേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു വി ഇന്നോവനെ സംബന്ധിച്ച് അതർ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് നമ്പറായ വണ്ടിക്ക് കൊടുക്കണം ഒരു 5-5.25 രൂപ 6 രൂപന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കണം. നമ്മളിത് 5.25 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഒറിജിനൽ ഏകദേശം ആ ഒരു പ്രൈസിന് നമുക്ക് ഒറിജിനൽ കേരള കൊടുക്കാം. കേരള വണ്ടി നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അടുത്ത സെൽട്ടോസ് ആണ്. സെൽട്ടോസ് ഇതെങ്ങനെയായിരുന്നു മോഡൽ? ഇത് 2021 മോഡലാണ്. 21 മോഡൽ വണ്ടി 1 lakh കിലോമീറ്റർ സിംഗിൾ ഓണർ. ഇത് HT ആയിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിനെ HTK കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത്യാവശ്യം നല്ല ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ടയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫീച്ചേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ഓൺ ചെയ്ത വണ്ടിയാണ്. വൈറ്റ് ആണ്. ഡീസൽ അല്ല വണ്ടി വരുന്നത്? ഡീസൽ നല്ല മൈലേജ് കിട്ടുന്ന ഒരു എഡിഷൻ കൂടിയാണ് ഇതിൽ. അപ്പൊ 4 ഫുൾ കട്ട ടയേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സുകളും ആഡ് ഓൺ ചെയ്ത വണ്ടിയാണ്. ഇന്ത്യയിലൊക്കെ നോക്കി നമുക്ക് അത്രയും പക്കായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വാഹനമാണ്. പക്ക മെയിൻ്റെനൻസ് ആണ്, പക്ക സർവീസ് ആണ്, എല്ലാം ക്ലിയർ. എത്ര രൂപ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കിത്? ഇത് നമ്മൾക്കൊരു 9,60,000 രൂപ കൊടുക്കാം. 9,60,000 2021 മോഡൽ ന്യൂ വരുന്ന വണ്ടി. അത് 10 ലക്ഷം താഴെ ബഡ്ജറ്റില് അത് മാക്സിമം ഫുൾ ഓൺ ഒക്കെ ചെയ്തു 9 ലക്ഷം വരെ ഈസി ആയിട്ട് കയറും. അപ്പൊ അതാണ് മാക്സിമം നമുക്ക് ഫുൾ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡീസൽ സെൽട്ടോസ്. അടുത്തൊരു നെക്സോൺ ആണ്. ഇത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? 2019 XM ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ്. ഡീസൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്. അപ്പൊ മൈലേജും കിട്ടും. സോ നമുക്ക് നല്ല സേഫ്റ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ്. ടാറ്റ നെക്സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സേഫ്റ്റിന്റെ കാര്യം പിന്നെ ആലോചിക്കണ്ട. വണ്ടിയല്ലേ? എത്രയാണ് നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ 6.25 കൊടുക്കും. 6.25 മാക്സിമം ഒരു 19 രൂപയ്ക്ക്. അടുത്തൊരു ചെറിയ ബഡ്ജറ്റ് ഒരു വാഹനം നോക്കുന്നവർക്ക് വാഗ്നർ അല്ല? അതിനാണ് ഏറ്റവും മുന്നിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിക്കുന്നത്. ചെറിയ വണ്ടി ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു പരാതിയാണ്. ചെറിയ ബഡ്ജറ്റ് 2030 വരെ പേപ്പറുള്ള വണ്ടി. അത്യാവശ്യം അഡീഷണൽ ഫിറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത വണ്ടിയാണ്. VXI ആണ്. ഇന്ത്യയിലൊക്കെ നോക്കി നല്ല കിടുവാണ്. എത്ര നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതിന്? ഇത് 1.25 കൊടുക്കാം. 1.25 അല്ലേ? നമ്പറൊക്കെ പക്കായിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ്. ഒറിജിനൽ കേരള വണ്ടി. ഒറിജിനൽ കേരള വണ്ടി നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് പ്രൈസിന് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇത് വീണ്ടും നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബഡ്ജറ്റിൽ നല്ല ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന നല്ല മൈലേജ് കിട്ടുന്ന ഒരു കിട്ടുന്ന വാഹനമാണ് വെർണ. അതിന്റെ ടോപ്പ് ലോഡ് വണ്ടിയാണ് അല്ലേ? ഏറ്റവും ടോപ്പ് CVT ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡീസൽ. ഡീസലാണ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് കൂടിയാണ്. സോ നമുക്ക് ഡെയിലി ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ്. ഡീസലും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് കൂടി ആകുമ്പോഴുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് വണ്ടിയാണ്. എങ്ങനെയായിരുന്നു സാധാരണ എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാലും 6 രൂപ 6.25 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് വില. ഇത് നമ്മൾ തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് 4.95. കാരണം 2 ഓണർഷിപ്പ് കൂടുതലാ. വേറെ ഒരു കുറവില്ല. പക്ക സർവീസ്. ആകെ 87,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ. ചെറിയ കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ. CVT ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡീസൽ SX. CVT ഓട്ടോമാറ്റിക് കൂടിയാണ്. നല്ല കംഫർട്ടും ഉണ്ടാവും. എത്ര രൂപ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്? ഇത് 4.95. ചെറിയ പ്രൈസിന് ആൾട്ടോ കാറിന്റെ പ്രൈസിന് കൊടുക്കുന്നത് ഡീസൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്. അതും വെർണ ഫ്ലൂഡിക് CVT ഓട്ടോമാറ്റിക്. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്നുണ്ടായിരുന്നത് LFC കിങ്സിലായിരുന്നു. അച്ഛൻ്റെ കൂടെയാണ്. കുറെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീജനങ്ങൾക്കൊക്കെ കൂടുതൽ പരിചിതമായ ഒരു മുഖം കൂടിയാണ്. അതെന്താ അങ്ങനെ പറയണേ? ടീച്ചർ ചോദിച്ചു, ഇയാളാ സീരിയലിലുള്ള ആളല്ലേ? ഇയാളെങ്ങനെ കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെ ഇയാളെ പരിചയം. ഞാൻ പറഞ്ഞു അയാളെ സിനിമയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് അറിയാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മളെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പെരിന്തൽമണ്ണ പൊന്നാംകുറിച്ചി ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷനിലാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാക്സിമം ഒന്നുകൂടെ ചെയ്തു കൊടുക്കാന്നേ. കച്ചവടം നടക്കട്ടെ. പിന്നെ കാരണം ഡൾ സീസണാണ്, മഴ സീസണാണ്. ഒന്നും ഒരു നമ്മൾക്ക് വരിക പോവാന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി വണ്ടി കയറുന്നതിന് മുമ്പ് പോയിരിക്കണം. അതാണ് നമ്മുടെ പോളിസി. അപ്പൊ അതാണ് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാക്സിമം നമ്മൾ വില കുറച്ചിട്ട് തരും. ഫുൾ ഓണിലൊക്കെ ഒത്തിരി നല്ല വാഹനങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്ക് ട്രാക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ഫുൾ ഓൺ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒത്തിരി നല്ല വാഹനങ്ങളുണ്ട്. മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം. റിയാസ് അച്ഛൻ സൈനിങ്.